Let's work out 18 class 9 West Bengal board sum number 12 থেকে we will start area of the circle আমরা ফর্মুলা জানি area of a circle is pi r square আজকে ওই ফর্মুলাগুলোকে কাজে লাগিয়ে in detail সামগুলো শুরু করব সাম নাম্বার 12 থেকে so let's start number 12 a equally wide path runs outside the circular field of বকুলতলা এরকম একটা সার্কুলার ফিল্ড আছে এরকম একটা বৃত্তাকার মাঠ আছে বকুলতলায় তার চারপাশে সম পরিসরে একটা রাস্তা আছে okay now the length of the outer circumference exceed by the inner circumference by 132 meter বলছে যে রাস্তাটির বাইরের যে পরিসীমা সীমারেখার ভিতরের পরিসীমার অপেক্ষা 132 বেশি তাহলে এটা যদি আমার স্মল আর হয় এটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল আর নিই তাহলে আমরা সহজেই কি বার করতে পারবো আমরা পরিধি বা সার্কামফারেন্স বার করতে পারবো বলেছে দুটোর পরিসীমার পার্থক্য হচ্ছে 132 তাহলে আমি কি লিখেছি ধরি রেডিয়াস হচ্ছে ধরি ব্যাসার্ধ স্মল আর সেন্টিমিটার আর রাস্তা সহ ব্যাসার্ধ capital R centimeter তাহলে যদি this is my R we can find out the circumference কত হবে সার্কুলার ফিল্ডের সার্কামফারেন্স হবে বা পরিধি হবে আমরা জানি কি ফর্মুলা 2 পাই R তাহলে রাস্তা সহ কত হবে রাস্তা সহ পরিধি বা সার্কামফারেন্স হবে 2 পাই ক্যাপিটাল R এবারে বলেছে এই দুটোর যে পরিসীমা তার পার্থক্য হচ্ছে 132 তাহলে লিখতে পারি 2 পাই ক্যাপিটাল আর দেখো কেন আগে ক্যাপিটাল আর লিখছি রাস্তা সহ পরিধি ডেফিনেটলি আমার বড় হবে রাস্তা শুধু মাঠের পরিধি অনেক ছোট হবে অ্যান্ড উই অলওয়েজ সাবট্র্যাক্ট ফ্রম বিগার নাম্বার থেকে স্মলার নাম্বার সাবট্র্যাক্ট করি তাহলে যেহেতু বড় হচ্ছে সার্কামফারেন্স এটা তাই আমি বড় নাম্বারটা আগে লিখবো দেন 2 পাই স্মলার ইকুয়ালস টু 132 So, দুটোর মধ্যে 2 পাই কমন নিলে পড়ে থাকবে r minus r equals to 132. Then I can write r minus small r equals to 132 into 1 by 2 into 7 by 22. এটাকে এটা দিয়ে কাটবো 2 দিয়ে 6, 2 দিয়ে 3. So, r minus small r equals to 21. এটা আমরা একটা ভ্যালু পেলাম। নেক্সট বলেছে যে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল 14190. So, the area of the path. Area of the path, how can we find out? The area of the bigger circle if we subtract from the smaller circle যদি minus করি then we will get the area of the path বড় সার্কেলের থেকে ছোট সার্কেলটা মাইনাস করলে we will get the value of the circle so let's do pi r square capital R square minus pi small r square equals to 14190 so pi common if I take pi common r square minus r square equals to 14190 So, r square minus small r square equals to 14190 into 7 by 22. Now see, this is r square minus r square. So, value ki a square minus b square value is a plus b, a minus b. So, here r square minus r square mean will write r plus r minus r equals to 14190 into 7 by 22. Now, r minus r we already have got the value that is 21 so substitute the value so if I substitute we will write 21 14190 into 7 by 22 now r plus r equals to 14190 into 7 by 22 like 21 I'm shifting to the right hand side so 21 will become 1 by 21 7 here 3 now let's do the division by 22 by 11 first we'll write 2 by 11 ones are 11 3 1 11 2s are 22 9 0 by 3 4 3 4s are 12 3 3s are 9 0 by 2 2 1 5 so r plus small r equals to 215 but see here r minus r 21 here r plus capital R plus small r 215 so how can we get the value r plus r equals to 215 r minus r equals to 21 cancel so 2r equals to 516 213 and 2 capital R equals to 236 by 2 118 capital R equals to 118 but question এ আমাদের এটা জিজ্ঞেস করেনি বলেছে কি
মানে সার্কুলার ফিল্ডের এরিয়া বার করবো, আমি ছোট্ট সার্কেল যে আছে এর এরিয়া বার করব, তাহলে এই এরিয়া বার করতে গেলে আমাকে তো স্মল আর খুঁজতে হবে। সো লেটস ফাইন্ড আউট দ্য স্মল আর। সো আর মাইনাস স্মল আর ইকুয়ালস টু 21 and capital R is 118, minus R equals to 21. So minus R equals to 21 minus 118 equals to minus R equals to minus koro minus 97, minus minus cancel, so smaller equals to 97. So what is the formula of the area? Pi R square. So pi value we know 22/7 into 97 into 97. See, we cannot cancel any one of the numbers, so we'll multiply 22 into 97 into 97. If we multiply, we will get the value 20. We'll get the value 20698 by 7. যদি আমরা ডিভিশন করি and mixed fraction will be 29571 by 1/7. Don't forget to write square meter. In 1, can you see the circle? আমরা সার্কেল দেখতে পাচ্ছি, তার ভিতরে কি আছে? স্কোয়ার। what we have to find out, আমাদের কি খুঁজতে হবে? এরিয়া of the shaded region. shaded region এর আমাদের ক্ষেত্রফল বার করতে হবে। so a b c d, the name is given that a b c and d. আমাকে শেডেড রিজনের যদি ক্ষেত্রফল আর এরিয়া ফাইন্ড আউট করতে দেয়, দেন হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ইজ দ্যাট আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার। সার্কেলের এরিয়া বার করব, তার থেকে যদি আমি স্কোয়ারের এরিয়া মাইনাস করে দিই, উই ক্যান গেট দ্য এরিয়া অফ দ্য শেডেড রিজন। সো লেটস স্টার্ট। কি বলে দিয়েছে? লেন্থ অফ দ্য রেডিয়াস ইজ 7 সেন্টিমিটার। আমি যদি এটাকে সেন্টার ধরে নিই, এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার 7 সেন্টিমিটার। যখন আমরা সেন্টারের রেডিয়াস মানে সার্কেলের রেডিয়াস বা বৃত্তের ব্যাসার্ধ জানি, আমরা ক্ষেত্রফল বার করতে পারবো। সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ক্ষেত্রফল আর এরিয়া? পাই আর স্কোয়ার। 22/7 into 7 into 7. So cancel. 154 square centimeter. Don't forget to write square centimeter. যখন আমরা এরিয়া করব, সেন্টিমিটার স্কোয়ার বা বর্গ সেন্টিমিটার লিখতেই হবে। ওকে, নাও এখান থেকে এটা যদি আমার 7 হয়, এখান থেকে পুরো টোটাল করতে গেলে রেডিয়াস ব্যাসার্ধ যদি 7 হয়, আমার ডায়ামিটার বা ব্যাস কত হবে? 7 এর ডাবল, দ্যাট ইজ 14. সো রেডিয়াস ইন্টু 2 ইকুয়ালস টু ডায়ামিটার, দ্যাট উই নো। ব্যাসার্ধ, লেটস রাইট ইন বেঙ্গলি, ব্যাসার্ধ ইন্টু 2 ইকুয়ালস টু ব্যাস। ওকে, কেন আমরা ব্যাস বার করলাম? দ্যাট উই নিড টু নো। এটা হচ্ছে ব্যাস, তাহলে ব্যাস কত হবে? ব্যাসার্ধ দিয়েছে 7 ইন্টু 2 ইকুয়ালস টু 14 সেন্টিমিটার। আমার ব্যাস অর ডায়ামিটার ইজ 14। এবারে এটা হচ্ছে আমার কি, এখান থেকে এটা যদি আমার ডায়ামিটার, এখান থেকে এটা আমার ডায়ামিটার এসছে, তো আমি লিখতে পারি স্কোয়ারের কর্ণ বলতে পারি। কি ফর্মুলা কি? অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম, এটা ডায়াগোনাল। দেখো স্কোয়ারের, এটাকে আমি ট্রায়াঙ্গেল হিসেবেও করতে পারি, এটাকে আমি একটা স্কোয়ারের ডায়াগোনাল হিসেবেও করতে পারি। ফর্মুলা হচ্ছে, ডায়াগোনালের ফর্মুলা হচ্ছে √2a। কোনো স্কোয়ারের, যে কোনো স্কোয়ারের ডায়াগোনালের ফর্মুলা হচ্ছে √2a। If I consider it as a square, the formula of the diagonal is √2a, and this diagonal we have got 14. So what is the value of a? A মানে আমরা এক একটা সাইড পাবো, so a equals to 14 by √2. This is centimeter. 14 by √2. So each side is 14 by √2. If I know that one side is 14 by √2, তাহলে স্কোয়ারের এরিয়ার ফর্মুলা we have to know. স্কোয়ারের স্কোয়ার এরিয়া is a square. তাহলে এখানে আমার এসছে a মানে 14 by √2 স্কোয়ার। if I do 14 into 14, 196, √2 into √2, one √2 multiplied by other √2, √2 into √2, √4, which is 2. So divided by 2. If I divide, this is 98 centimeter.
So circle area we have got 154 and square area 98. তাহলে we are finding out the area of the shaded region. Area of the shaded region. We are finding out the area of the shaded region. রেখাঙ্কিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল মানে কি? Area of a circle, area of circle minus area of square, area of square. So area of circle how much? 154 minus 98. If I do subtraction, the value will be what? The value will be 56 centimeter. See, square যখনই এরিয়া বার করব সেন্টিমিটার লিখব। তাহলে কি পেলাম আমরা? একটা পেলাম শেডেড রিজনের, কি পেলাম? ক্ষেত্রফল পেলাম। ওকে, তাহলে ক্ষেত্রফল কত পেলাম? ক্ষেত্রফল পেলাম 56 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, আর এরিয়া ইজ 56 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। সাম নাম্বার 2, ফার্স্টে আমরা সামটা বুঝবো, তারপর করব। 1 সার্কেল, 2 সার্কেল, 3 সার্কেল, 4 সার্কেল। There are 4 circles, 4টে সার্কেল বা বৃত্ত আছে। আমাকে বলেছে যে শেডেড রিজন বা রেখাঙ্কিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল বার করতে হবে। তার আগে আমাকে কি জানতে হবে? যে এই যে এখান থেকে এতটা করে পার্ট সব বাদ যাবে, তার এরিয়া কতটা বাদ যাবে। দেখো এখানে একটা স্কোয়ার আছে। তাহলে লেটস স্টার্ট। কি কি দিয়ে দিয়েছে কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে যে প্রত্যেকটা সার্কেলের ব্যাসার্ধ বা বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 3.5. We will write that radius of each circle is 3.5 centimeter. প্রতিটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3.5 centimeter. If this is 3.5, so we will get the area of each circle. তাহলে area of each circle, area of each circle is pi r square মানে 3.5 into 3.5 centimeter square. ওকে, পেলাম। তাহলে আমি যখন ক্যান্সেলেশন করি 22/7 এটা দিয়ে কাটবো, 0.5 হলো। সো 22 into 0.5 into 3.5 মাল্টিপ্লাই করলে আসবে 38.5 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। এটা পেলাম এক একটা সার্কেলের আমি এরিয়া। কিন্তু এতটা পার্ট তো বাদ যাবে, 1/4 পার্ট। দেখো 1/4 পার্ট অফ দ্য সার্কেল উই উইল মাইনাস। তো 1/4 পার্ট মানে কি? একটা সার্কেলের যে এরিয়া হবে, টোটাল সার্কেলের আমার কত ডিগ্রি হয়? 360 ডিগ্রি। তার থেকে কতটা ডিগ্রি বাদ দিতে হবে? 90 ডিগ্রি বাদ দিতে হবে। দেখো 90, একটা পার্ট, দুটো পার্ট, তিনটে পার্ট, চারটে পার্ট, দেন আ সার্কেল ইজ 360 ডিগ্রি। So how much part we need to remove? 90 degree part. So if I cancel 1/4 part of the circle we need to remove from each circle. তাহলে লিখবো that কি লিখতে পারি এখানে? যে unshaded region area কেন লিখলাম? এইটার কতটা এরিয়া, দ্যাট লেটস আস ফাইন্ড আউট। মানে রেখাঙ্কিত অংশ ছাড়া যেটা এরিয়া 1/4 into 38.5। আমি যদি ক্যান্সেল করি এটার সঙ্গে 38.5 যদি ক্যান্সেল করি আমার আসবে 9.625। তাহলে এক একটা সার্কেলের এরিয়া 38.5, তার থেকে যদি 9.625 মাইনাস করি তাহলে লিখব এরিয়া অফ shaded region is 38.5 minus 9.625। আমি সাবট্রাকশন করি, 38.5 00 দিয়ে দেব, 9.625, so 5 2 1 3 7 6 1 7 8, carry 1 9 1 9 1 10 10 10 10 8, and this is 2। কত আসছে? 28.875 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তাহলে এটা কি পেলাম? এক একটা সার্কেলের রিজন পেলাম। তাহলে হাউ মেনি সার্কেলস আর দেয়ার? শেডেড রিজনের এক একটা সার্কেল 28.875। তাহলে হাউ মেনি সার্কেল? 1 2 3 4। তাহলে we will get area of shaded region
area of shaded region of four circles 28.875 into how many 4 centimeter square. If I multiply কত হবে আমার answer 115.5 centimeter square. This is the answer of 13. 15. 15 it is given that ABCD is a square. আমাকে এখানে shaded region এটাকে এরিয়া বার করব. How can we do? ABCD is a square. Each side is given 12 centimeter. এবারে নিতুর সিস্টার মানে এরকম ভাবে এটাকে সেন্টার করে একটা সার্কেল, যদি এটা দেখা যাচ্ছে না, এরকম একটা সার্কেল, এদিকে একটা সার্কেল, এদিকে একটা সার্কেল আর এরকম একটা সার্কেল ড্র করেছে. ওকে, সো আমাকে বার করতে হবে what is the area of the shaded region. How can we find out the area of the shaded region? First of all, we should know what is the area of the square. আমি area of the square থেকে each part, এই সার্কেলের 1/4 পার্ট, এই সার্কেলের 1/4 পার্ট, other circle 1/4 পার্ট, 1/4 পার্ট যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে I'll get the area of the square. So let's start by finding the area of the square. Each side of the square, each side of the square is 12 centimeter. যারা বাংলায় লিখবে you can write that প্রতিটি বাহু হচ্ছে 12 centimeter. তাহলে এরিয়া আমরা কি জানি? এরিয়া is a square, বাহু square, which is 12 square mean 144. What I told, এরিয়াতে সবসময় বর্গ সেন্টিমিটার বা সেন্টিমিটার স্কোয়ার লিখবো. নাও এবার আমাকে কি বার করতে হবে? দেখো প্রত্যেকটা যে মানে আমাকে জানতে হবে যে এটা যদি আমার 12 সেন্টিমিটার হয়, ওকে, দিস ইজ আ সার্কেল, ডেফিনেটলি এখানে আমি দুটো পার্টে ডিভাইড করছি. এটা যদি 6 সেন্টিমিটার হয়, এর হাফ রেডিয়াস, এই যে সার্কেলের রেডিয়াস কত হবে? 6, এটারও 6, প্রত্যেকটা সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে 6 and 6. সো ইচ সার্কেলের আমার এরিয়া, দেখো এটা কত পার্ট? একটা সার্কেলের 1/4 পার্ট আছে. তাহলে এরিয়া অফ, উই উইল ফাইন্ড আউট radius of each circle, radius of each circle বা প্রতিটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ, প্রতিটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ we can write 6 সেন্টিমিটার. যদি 6 সেন্টিমিটার হয় তাহলে আমাদেরকে কি বার করতে হবে? প্রতিটা বাহুর যদি ব্যাসার্ধ হয় এরকম, আমাকে কি বার করতে বলেছে? যার কিছু এঁকেছে পরিসীমাও বার করতে হবে, ক্ষেত্রফলও বার করতে হবে. ফার্স্ট উই আর ডুইং ক্ষেত্রফল, তারপর পরিসীমা করবো. তাহলে ব্যাসার্ধ যদি এটা হয় তাহলে ক্ষেত্রফল বা এরিয়া কি হবে? এরিয়া হবে পাই আর স্কোয়ার. কিন্তু এইটুকু পার্ট যদি আমাকে বার করতে হয়, এটা কিন্তু আমার কি 1/4 পার্ট. তাহলে এরিয়া কি হবে? 1/4 ইন্টু পাই ইন্টু 6 সেন্টিমিটার স্কোয়ার হলো. এটা হচ্ছে এক একটার এই এরিয়া. তাহলে কটা এরকম এরিয়া আছে? 1 2 3 4. তাহলে এরিয়া অফ কি লিখবো? এরিয়া অফ 4 unshaded circular region, 4 unshaded circular region. What will I do? এক একটার এরিয়া যদি 1/4 ইন্টু 22/7 ইন্টু 6 ইন্টু 6 আর চারটেকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, সো সেন্টিমিটার স্কোয়ার হলো. ইফ আই ডু ক্যান্সেলেশন, 4 ক্যান্সেল, আর কিছু ক্যান্সেল আমার যাচ্ছে না. সো 22 ইন্টু 6 ইন্টু 6 যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি 792 হলো. 792/7 সেন্টিমিটার স্কোয়ার এরিয়া অফ আনশেডেড রিজন. তাহলে কি কি পেলাম? এই পুরো সার্কেল, এই পুরো স্কোয়ার থেকে আর এই আনশেডেড রিজন বাদ দিলে we will get the area of the shaded region. So we will write area of shaded region, area of shaded region. কি করব? 144 minus 792/7 centimeter square.
সো 7 হবে LCM, 7 into 144 1008 minus 792. If I do subtraction, my value will be 216 by 7 or 30 whole 30.6/7 centimeter square. Now we have to find out কি বার করব, এটা হলো ক্ষেত্রফল or area. এবার পরিসীমা বার করব। হ্যাঁ, পরিসীমার সার্কামফারেন্স, পরিসীমা কি, তাহলে এইটার পুরো আমাকে কি বার করতে হবে, কিসের পরিসীমা বার করতে বলেছে, নকশা আঁকা ক্ষেত্রে। ওকে, সো সি দ্য রিজন হিয়ার 1 2 3 4, এটার কত, এই যে এটা পি কিউ, আমি আর এস, এই রিজনগুলোর আমাকে বা ভ্যালু বার করতে হবে। তাহলে এখান থেকে এতটা কি, একটা সার্কেলের পুরো হয় 2 পাই আর, এটা 1/4 পার্ট, তাহলে লিখবো 2 পাই আর কে 1/4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে বেরিয়ে যাবে। তাহলে 2 পাই আর, সার্কুলার রিজন হলে 2, ভ্যালু 22/7, আর ইজ মাই 6, and we are trying to find out 1/4, so multiply by 1/4. Okay, so if I cancel this one, আচ্ছা এটা হলো একটা সার্কেলের 1/4 পার্ট, তা হাউ মেনি আর देयर, 1 2 3 4, সো 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, 4 4 ক্যান্সেল, তাহলে কি রয়ে গেল আমার এখানে, 2 into 22/7 into 6. Okay, so let's do the multiplication করি আমরা। 2 2s are 2, 22 into 2 44, 44 into 6 divided by 7, 4 6 are 24, carry 2, 4 6 are 22, 64/7, so 5 4 7 7s are 49, minus করব 5/7. This is the answer of পরিসীমা or circumference, and this is the area of the unshaded region. This is the area of the shaded region, and this is the circumference. 16. Area of a circular field is 154 square centimeter. Perimeter and area of circumferring field with the square. আমাকে সার্কামফেরিং ফিল্ডের, দেখো এখানে বাংলার সাথে ইংলিশের একটু চেঞ্জেস আছে। একটা বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 154 সেন্টিমিটার। বৃত্তটি মাঠটির পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রফল হিসেব করে লিখি। কি বলেছে, বা বৃত্তটির মানে পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল, মানে বর্গ পরিলিখিত মানে বাইরের দিকে আছে, তার আমি ক্ষেত্রফলও বার করতে পারবো আর আমি তার পরিসীমা বার করতে পারবো। যদি বর্গক্ষেত্রটি অন্তর্লিখিত হতো, মানে যদি এটা মানে ইনস্ক্রাইব স্কোয়ার যদি হতো, মানে ভেতরে যদি আমার স্কোয়ার হতো, সার্কামফেরিং বাইরে আছে, যদি বর্গক্ষেত্রটা আমার ভেতরে থাকতো, তাহলে তার পরিসীমা ক্ষেত্রফল কত হতো হিসেব করে লিখি। সো লেটস স্টার্ট। First, what is given? Circular field area is given, so we don't know radius, so let the radius be r. Let the radius be r. So question এ বলেছে area pi r square equals to 154, so r square equals to 154 into 7/22. So r square মানে হচ্ছে 7 into 7, তাহলে r equals to √7 into 7, which is 7 centimeter. তাহলে এখান থেকে এতটা যদি আমার 7 হয়, তাহলে each side will be diameter এর ইকুয়াল হবে একটা সাইড। সো each side of square, each side প্রতিটি বাহু বর্গক্ষেত্রের হবে each side of square কি হবে 7 into 2, that is 14 centimeter. তাহলে একটা বাহু যদি আমার 14 সেন্টিমিটার হয়, যদি সার্কামফেরিং স্কোয়ার হয়, see circumferring field with square, বাইরেটা যদি আমার স্কোয়ার হয়, তাহলে সেই স্কোয়ারের এরিয়া, সো area of circumferring field with square, area of circumferring field with square, বাংলায় লিখতে পারি বৃত্তাকার মাঠের পরিলিখিত, বৃত্তাকার মাঠের
পরিলিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে 14 ইন্টু 14, আমরা জানি কি স্কোয়ারের এরিয়া হচ্ছে a স্কোয়ার, a হচ্ছে 14, সো 14 ইন্টু 14 196 সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে পরিসীমা কি হতো, এটা যদি আমার এরিয়া হতো তাহলে পরিসীমা কি হতো, পরিসীমা দেখো বলেছে দুটোই, পরিসীমা সার্কামফেরিং ফিল্ড এরিয়া অ্যান্ড পেরিমিটার, সো perimeter is definitely 14 into 4, চারটে বাহু 56 সেন্টিমিটার, এরিয়াতে সেন্টিমিটার স্কোয়ার, পেরিমিটারে only সেন্টিমিটার। Done. Now if the square was not, if this not circumferring filled with square, if it was inscribed, ভেতরে যদি স্কোয়ারটা থাকতো, যদি অন্তর্লিখিত হতো তাহলে কি হতো দেখো, তখন আমার এই রেডিয়াসটা আমার ডায়াগোনাল বা কর্ণ হয়ে যেত। যদি ডায়াগোনাল বা কর্ণ হতো তাহলে এক একটা বাহুর দৈর্ঘ্য কি করে পাবো, কর্ণ আমরা জানি কত 14, তাহলে আমরা ফর্মুলা কি জানি √2a, আমরা কি জানি √2a, √2a হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য, যেটা আমরা জানি 14 সেন্টিমিটার। তাহলে a ইকুয়ালস টু হতো কি 14 বাই √2, তাহলে এক একটা সাইড হতো 14 বাই √2, যদি 14 বাই √2 এক একটা সাইড হতো তাহলে এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার, এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার 14 by √2 into 14 by √2, why? Because a square, bahu square, so 14 into 14 by √2 into 14 by √2, 14 into 14 আমরা যদি করতাম তাহলে কি হতো, তাহলে এক একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এরকম হতো 14 into 14 মাল্টিপ্লাই করব √2 by √2, √2, so 14 into 14, 4 4s are 16, 6 carry 1, 56, 4 1s are 4 1, so 196 হলো। সো 2 দিয়ে ডিভাইড করতাম, 9 2s are 18, 1 6, 8 2s are 16 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, এত বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে পেরিমিটার কি হতো বা পরিসীমা কি হতো, পেরিমিটার অফ দ্য স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্র পরিসীমা হতো কত, এক একটা বাহু কত পেলাম 14 বাই √2, 14 বাই √2 ইন্টু 4, তাহলে এটা হতো 14 4s are 56 বাই √2, নিচেটাকে √2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতাম, তাহলে 56 √2, 56 √2 বাই 2 ক্যান্সেল করতাম 28 √2, এটা হতো পরিসীমা। Do subscribe the channel Learn and Done, and don't forget to hit on the like button. Thank you for watching.